آپ کو ایک بار پھر براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فواد چودھری میڈیا سے گفتگو لے گا اور آپ کے اوپر اس کا بلیم آئے گا، لہٰذا اس معاملے کے اوپر بہت گہرا غور و خوض کریں۔ اور پہلے آئیڈیاز 7-8 مہینے میں جس طرح کے آئیڈیاز آئے اور ناکام ہوئے، یہ بھی ایک اور ایسا ہی آئیڈیا ہوگا جو بری طرح پٹ جائے گا۔ ایسے آئیڈیاز نہ سوچیں، پاکستان کو لیب ریٹ نہ بنایا جائے، ہمیں لیبارٹری کا چوہا نہ سمجھا جائے پاکستان کے عوام کو، جس کے اوپر روز نیا تجربہ کرنا ضروری ہے۔ پاکستان کے عوام کو آئین میں دیے گئے حقوق، آئین میں دیا گیا سیاسی نظام ان کا حق ہے۔ فنڈامنٹل رائٹس جس طرح سسپینڈ ہیں گزشتہ 8 مہینوں سے پاکستان کے عوام کے، وہ فوری بحال کیے جائیں، پاکستان کا آئین بحال کیا جائے اور انتخابات کی طرف بڑھا جائے۔ یہ ہمارا آج کا بنیادی فلسفہ ہے اور بیانیہ ہے، اور اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ آگے بڑھنا چاہیے۔ چوتھا نقطہ جس کے اوپر آج سینئر لیڈرشپ میں بات ہوئی ہے، وہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی ہے۔ دیکھیے، ہم میجورٹی پارٹی ہیں اس وقت پنجاب میں۔ اس وقت تحریک انصاف اور جو پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم ہے اس کے 190 ممبران ہیں جو کہ اس وقت پنجاب اسمبلی میں ہیں۔ یہ حکومت بنانا، اس کو ڈیزالو کرنا، یہ حق اس وقت تحریک انصاف کو حاصل ہے۔ لہذا یہ جو بھی معاملہ چل رہا ہے جس میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ پنجاب میں حکومت تبدیل کی جائے، پہلے گورنر اس سازش کا حصہ بنے اور گورنر نے ایک غیر آئینی اقدام اٹھایا۔ ابھی گورنر کو پنجاب اسمبلی میں حاضر ہو کے پیش ہو کے اپنے اقدام کی وضاحت دینی چاہیے۔ انہوں نے اس کے اوپر پریویلیج موشن دیا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیف سیکرٹری ہے ان کو اپنی پوزیشن جو ہے اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پنجاب میں جو ہارس ٹریڈنگ کا کھیل کھیلا گیا، ہم اب اسپیکر پنجاب اسمبلی کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آصف زرداری، ناصر علی شاہ اور شرجیل میمن کے دورہ پنجاب کی جو تفصیلات ہیں وہ الیکشن کمیشن سے شیئر کی جائیں۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ جب بھی منڈی لگتی ہے زرداری صاحب بوریاں بھر کے سندھ سے پنجاب میں آ بیٹھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی برسی کے اوپر جو انہوں نے پرائیویٹ جہاز بک کیے اور اس کے اندر پوری لیڈرشپ پارٹی کرتی ہوئی گئی، گڑی خدا بخش۔ اسی طرح کا ایٹیچیوڈ ان کا پاکستان کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ پاکستان کے موریلٹی تباہ کرنے میں جو زرداری اینڈ کمپنی کا کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ لہذا جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ پنجاب میں ایم پی ایس کو خریدا جائے اور خرید کے پہلے مرحلے میں انہیں کہا جائے کہ آپ اسمبلی سے ایبسنٹ ہو جائیں۔ کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ دبئی بھیج دیتے ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو عمرے کے لیے بھیج دیتے ہیں، کسی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کو لندن امریکہ بھیج دیتے ہیں، اور ساتھ آپ کا سارا جو معاملات ہیں وہ بھی ہم ٹیک کیئر کریں گے۔ بہت ہی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ بغیرت ہی ہوگا جو اس قسم کی آفر جو ہے اس کو قبول کرے گا۔ اور مجھے امید ہے کہ پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین اپنی لیڈرشپ کے ساتھ مخلص ہیں، مخلص رہیں گے، اور 20 لوگ جنہوں نے پہلے چھوڑا تھا ان کا حشر بھی آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے لوگوں نے ان کی سیاست ہی ختم ہو گئی، جو لوگ موقع کے اوپر تحریک انصاف کو چھوڑ کے گئے۔ انشاءاللہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا کھیل ہے اس کو بھی ناکام ہم بنائیں گے۔ نو کانفیڈنس موو کے لیے ہم نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ جنوری کے پہلے ہفتے میں ہم نے طلب کیا ہے، ڈیٹ اس کی فائنلائز جو ہے وہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہم جو ہی کانفیڈنس موو لیں گے ہم نے پاکستان کی یہ جو پنجاب اسمبلی ہے اس کی تحلیل کی طرف ہم جائیں گے۔ یہ ہمارا فیصلہ جو ہے وہ اس کے اوپر بالکل متفقہ ہے۔ یہاں پہ میں صرف آخر میں جو ایم این ایز آج اسمبلی میں پیش ہوئے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے 127 ایم این ایز نے اسمبلی میں استعفیٰ دیا، ان میں سے 123 ایم این ایز نے اسمبلی میں کھڑا ہو کے استعفیٰ دیا۔ یہ استعفے اجتماعی تھے، ہم اجتماعی استعفے دینا چاہتے ہیں کیونکہ یہ ہم نے کوئی اسپیکر صاحب کے لیے انٹرٹینمنٹ کا بندوبست نہیں کیا ہوا کہ جو اسپیکر صاحب جو ہے کسی کام لگ جائیں۔
मेरा बड़ा एहतराम है राजा परवेज अशरफ साहब के लिए, आज उन्होंने गिला भी किया है, लेकिन बात यह है कि स्पीकर के ओहदे के तकाजे, आपने वो 11 लोग जिनके इस्तीफे आपने मंजूर किए, क्या आपने उनको बुलाया था? आपने उनको नहीं बुलाया था। क्या आपने उन इस्तीफों की तस्दीक के लिए उनसे राब्ता किया था? आपने नहीं किया था। आपने उन 11 लोगों के इस्तीफे इसलिए कबूल किए, जो बाद में सामने भी आ गया कि वो आप समझते थे कि ये लोग उन सीटों से जीते हैं जहां तहरीक इंसाफ कमजोर है, और आपका ख्याल था आप जीत जाएंगे, आप बुरी तरह हार गए। उसके बाद आपके सामने ये सारे इस्तीफे इज्तिमाई, सब ने खड़ा होकर, जावेद हाशमी केस वाजे है, असेंबली में खड़ा होकर कह दिया आपने, आपके इस्तीफे मान लिए जाए। आज जो आपने अखबारों में जो है अपने मनपसंद मीडिया के जरिए कहा कि 4 लोग जो हैं जी वो मुझे ये कह गए हैं, 4 ये 6, आप उनके नाम दें। 3 नाम जो आपने आज ये जो मीडिया में लीक कराए गए, और मैं ये समझता हूं कि वो उसको चैनल को सू भी करने जा रहे हैं, जिसमें आपने तालिब नकई का नाम लिया, आपने बीबी गुलाम बीबी भरवाना का नाम लिया, और आपने लाली साहब का नाम लिया। तीनों वीडियोस बना के उन्होंने जो है वो दी कि हमारे इस्तीफे फौरन कबूल करें। कोई इस वक्त तहरीक इंसाफ का जो MNA है वो तैयार नहीं है इस असेंबली में बैठने के लिए, और जो 20 लोटे इस वक्त असेंबली में बैठे हुए हैं, उनकी हैसियत औकात ये रह गई है कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में निकल नहीं सकते। लिहाजा लोटों की, पाकिस्तान में लोटाक्रेसी की सियासत ख़त्म हो चुकी है, और ये जो टिकट के ऊपर इलेक्शन जीत के पार्लियामेंट में आए और अपनी हैसियत बदलेंगे, उनकी हैसियत वही होगी जो उन बाकियों की हुई। लिहाजा हमारे इस्तीफे आपके पास आए, अब आप कह रहे हैं कि आप उनको कबूल नहीं कर रहे, लिहाजा अब हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा रहे हैं दोबारा। सुप्रीम कोर्ट में हमने पहले भी ये कहा था कि जनाब ये स्पीकर साहब बहाने, हीले बहानों से ये इस्तीफे मंजूर नहीं कर रहे। अब दोबारा ये साबित हो गया है। सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि अब इस मसले का क्या हल है। इस्तीफे इज्तिमाई ही होंगे, क्योंकि ये इज्तिमाई फैसला है, इंडिविजुअल फैसला नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप दोबारा सड़क पर जा रहे हैं, इमरान खान 3 माह बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे, क्या ये लॉन्ग मार्च की शक्ल होगी दोबारा फिर, ये शहर शहर जल्दी होगी? नहीं, ये शहर शहर इसमें ये तहरीक जो है वो शुरू होगी, शहर शहर ये तहरीक चलेगी, और इमरान खान इंशाल्लाह 3 हफ्तों बाद फिर अगली हुकूमत अमली हम देंगे 3 हफ्तों बाद। और देखिए, मैंने आपको पहले बताया है, ये जो एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की शक्ल में एक फॉरेन पोजीशन हमारे ऊपर गैर मुल्की कब्जे की कोशिश हो रही है, ये हम नहीं होने देंगे। तो सर ये फरमाएगा कि क्या पार्लिमानी पार्टी का जो इजलास है वो भी आप करने जा रहे हैं पंजाब की, क्या इत्तेमाद का वोट जो फैसला है 11 का उससे पहले लेने का इरादा किया है या बाद में लेंगे? कोशिश यही है कि वो उससे पहले हो जाए, ताकि 11 तारीख को जब हम जाएं वहाँ पे तो इत्तेमाद का वोट हम ले सकें। डिले इसलिए हो रहा है कि स्पीकर साहब ने इजलास बुला लिया है 11 को। हम चाहते हैं पार्लिमानी पार्टी में और जो इजलास बुलाया हुआ है उसमें ज़्यादा फासला हो। अच्छा, इत्तेमाद का वोट आपने लेना है, तो अरकान को वजूदियत को यकीनी बनाने के हवाले से कोई हिकमत अमली भी आपने तय किया है? इस तरह अरकान, सारे अरकान खुद आएंगे, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। अरकान जो मेहमान पीपल्स पार्टी के लोग यहाँ पे बैठे थे, जरदारी साहब यहाँ से जहाज भर के लेके जाते रहे, उन्होंने आया कि 5 से 8 अरकान आपके साथ रास्ते में नहीं, आपकी पार्टी से क्या सिचुएशन है पंजाब में? 5 से 8 अरकान क्या, हर 177 मेंबरान हमारे साथ राब्ते में है, और 10 लोग जो है वो PMLQ के, उनका तो इजलास हुआ है, उन्होंने परवेज इलाही साहब को बोला। भाई ये बताइएगा कि कल खान साहब ने कहा कि उन्हें इलेक्शन होते अब नजर नहीं आ रहे, क्या ये जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं ये उसी के तनाजुर में एक इलेक्शन? पहली बात यह है कि जो जियो ग्रुप ने हमेशा की तरह उसको मिस रिपोर्ट किया, खान साहब ने कभी ये नहीं कहा कि उन्हें इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे। ये जो हमारी इकोनॉमिक टीम है, जो हमारे अजहर साहब साथ भी खड़े भी हैं, इन तमाम लोगों का ख्याल है कि अगला मेल्टडाउन हमारा होने वाला है 15 से 20 दिनों में। अब इमरान खान ने ये कहा कि ये हुकूमत इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, क्योंकि आपने इस्लामाबाद के इलेक्शन देखे ये किस तरह भागे, हैदराबाद और कराची के इलेक्शन 4 दफ़ा जो है ये जो डिले कर चुके हैं, अब भी डिले करना चाहते हैं। उन्होंने कहा ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराना चाहती, लेकिन इलेक्शन मार्च अप्रैल में ही होंगे। वो आज बहाल कर दिए गए हैं, तो नैब की जानब से जो हुक्म दिया गया है लोग इंतजामिया को, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं इसहाक डार साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस कदर मैं समझता हूँ एक कानूनी जंग उन्होंने जीती है,
उसके ऊपर हर पाकिस्तानी शर्मिंदा जिस कानूनी जंग के नतीजे में उनके असासे बहाल हुए हैं। इसहाक डार की कामयाबी पाकिस्तान की नाकामी है, शरीफ फैमिली की कामयाबी पाकिस्तान की कौम की नाकामी है, जरदारी की कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कल से महंगाई, बिजली और गैस लोड शेडिंग के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। पीर को सेनेट मेंबरान आजम सवाती की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जिस इमारत में आजम सवाती को रखा गया है इसके बाहर एहतजाज किया जाएगा। उन्होंने अपील की कि पूरे पाकिस्तान के लोग बाहर निकलें।